নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 9 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article is about Modi and Putin discuss Ukraine amid tariff row. So, we are going to see that due to the 50% tariff. Ajit Doval has visited Russia and Mr. Modi, Prime Minister Modi talked with Vladimir Putin over phone, and both these leaders are wish to see each other in the September, okay, or later part in this year. Putin may come to India, okay. So the main arguments and substantive point ki ase yet. It a dual track conversation of Ukraine war developments and India's consistent call for dialogue and peace, bilateral deliverables of আৰু এই যেটো এটা টক এই টকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি ইউএসএ তো কৈছে যে আমি তোমালোকক 25% ট্যারিফ লগাম ঠিক আছে এইখিনলৈকে ইন্ডিয়া ঠিক আছে কোনো প্ৰবলেম নাই লগা কিন্তু আৰু এটা 25% এক্সট্ৰা ট্যারিফ এটা লগাইছে they have already provided 25% imposed 25% tariff, and this additional tariffs আমাৰ ওপৰত লগোৱা গৈছে it is only because we are buying cheaper oil from Russia বুজি পাইছেনে so ৰাছিয়াৰ অয়েল যে কিনিছো আমি তাৰ কাৰণে আমাৰ কি গৈছে এক্সট্ৰা পেনাল্টি লগাইছে 25%. now total on 27th of August আমি 50% ট্যারিফ লগাব লাগিব তাৰ এক্সপোৰ্ট বহুত সাংঘাতিক হিট হ'ব okay so here can ki goise India has showed its solidarity towards the Putin, okay. So the continuity of partnership kotha reaffirm koise thik enake India Russia special and privileged strategic partnership signal Delhi's intent to maintain strategic room despite US EU sanctions architecture, domestic optics and signaling. So the ami etu just dekhoaisu je we are not going to bow down to your pressure মানে ইউএস ক এটো যেটা সিগন্যালিং দেখুৱাইছে বুজি পাইছে না সো গতিকে যে তোমালোকে প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ দিছে তথাপিতো আমাৰ যেটো ষ্ট্ৰেটেজিক অটোনমি আছে এটো এতিয়াও আমি কি কৰা নাই বঢ়িয়া এই দিয়া নাই সো গতিকে কি টার্মস আছে ইয়াত সেইখিনি বস্তু আমি চাইছো historical evolutions kini ya dekha hoise challenges keneke ase the sanction wave and financial plumbing defense spares and tech debt tariff blowback geopolitical optics ki ase logistics risk domestic inflation and pass through also kan ke ami dekhiso je demand komibo ama yat tar mun kaarn hoise je export komibo export koma lage ama manhor osor paisa kom thakibo jikhini exporter ase so dike tar karone ami kom paisu je Indian economy impact poibo কাৰণ কি মানে ৰাছিয়া ইকোনমি তো বহুত ডাঙৰ নহয় half of our economy we are $4 trillion economy and Russian economy is $2 trillion economy so dike ami ketiao মানে ৰাছিয়াক লৈ পেলাই ইউএস ক আমি মানে অল্টা কৰিব নোৱাৰো বুজি পাইছে ইউএস ইকোনমি is a huge economy over $27 billion as it not Russian economy is only $2 trillion so we are $4 trillion so kenake compare hobo বুজি পাইছে নে সো ওদিকে তো কম্পেয়ার নহয় তথাপি লজিক্যাল এন্ড ফিলোসফিক্যাল বেস কি আছে এটো দেখাইছো নট ওয়ার্ডি ইন দা আর্টিকল নোট ওয়ার্ডি কি বস্তু আছে ইয়াত আর্টিকল হেতু কৰা হৈছে সিকোয়েন্সিং এন্ড অপটিক্স প্ৰেসাৰ ব্যাকড্ৰপ প্ৰিপাৰেচন ট্র্যাক কি চলি আছে এন্ড dimensions কি আছে যে social political legal and ethical and international and economic যিখিনি dimension আছে regarding this hot geopolitical occasions at this moment so that হেখিনি বস্তু আমি দিয়াত গৈছে way forward কি আছে যে এনার্জি রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কথা কৈছে যে আমি কেনেকে ধৰলক আমাৰ যিখিনি ধৰলক অয়েল আছে সো অয়েল ডিপ্লোমেসি কাৰণে এটো হৈছে সো গতিকে আমি কেনেকে এটো মেনেজ কৰিম ফাইনান্সিয়াল প্লাম্বিং কেনেকে কৰিম ডিফেন্স ৰেডিনেস কেনেকে আমি ৰাখিম যাতে আমি ওভাৰ ডিপেন্ডেন্স হৈ থাকিব না লাগে নট উইথ দা ইউএস এজ ওয়েল এজ উইথ দা ৰাছিয়া ওকে সো গতিকে ট্ৰেড ডিপ্লোমেসি কথা কোৱা গৈছে মেৰিটাইম insurance backdrop ঠিক এনেকে পিস ডিপ্লোমেসি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে এন্ড ডমেস্টিক কুশনিং ওকে সো গতিকে আমাৰ যেটো ডমেস্টিক মার্কেট আছে এইখনে বহুত সাংঘাতিক হয় ইয়াতে আমি ইনভেস্ট কৰিব লাগে
So with tariffs, India, next article they say India's growth rate need a careful watch. So C. Rangarajan, he was a former governor of Reserve Bank of India. So তেওঁ এইটো এটা ইনসাইট এটা দিছে that is very insightful, very important and comprehensive. So main arguments and substantive point কি দিছে যে two shocks, one calendar, the reciprocal 25% tariff and a separate 25% penalty levy together raise uncertainty and cost for India's exporters. So Indian exporters যিখিনি আছে especially কোনকিটা সেক্টৰৰ কথা কৈছে ইয়াত কৈছে যে টেক্সটাইল সেক্টৰ, leather sector, pharmaceuticals, chemicals, jewelry, diamond. So এই গোটেইখিনি সেক্টৰে সাংঘাতিকভাৱে কি হ'ব এফেক্ট হ'ব বুজি পাইছানে ডেথ নীল বুলি কৈছে কালি এটা আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এ ডেথ নীল ফৰ দ্য জুৱেলাৰী সেক্টৰ বুজি পাইছানে সো সাংঘাতিকভাৱে কি হৈছে তেওঁলোকক আনকম্পিটিটিভ কৰি তুলিব and US market is almost 33% and 35% and some kind of an occasion it is 50% of some sectors jewelry sector ধৰি 33% হয় তো ইমান এটা ডাঙৰ এখন মাৰ্কেট যেতিয়া আমি লস কৰিম তাৰ ইফেক্ট পৰিবই ঠিক আছে so ইয়াত কৈছে some products may be exempt under the levy but reciprocal tariffs are broader. So growth and CAT current account deficit of impact কথা কৈছে যদি আমি এক্সপোর্ট নকৰো তেতিয়ালে কি হ'ব ইম্পোর্ট আমি কৰিব লাগিব we compare to have some imports with the US so তেতিয়া আমাৰ কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট যেটো আছে এটো কমিব এতিয়া আমি ধৰক ট্ৰেড যেটো আমাৰ ডিপ্লোমেসি আছে বা ট্ৰেড যেটো ইকুয়েশন আছে it is slightly in favor of India because we are exporting more than we are importing with the US and that সেই বস্তুতে কি কৈছে যে আমি বেছিকে যে তেওঁলোকক যে এক্সপোর্ট কৰিছো তাৰ কাৰণে আমি ডলাৰ বেছিকে ইনকাম কৰিছো বুজি পাইছানে সো এটো এটা ডলাৰ ব্যালেন্সৰ কথাও আছে ইয়াত বহুত ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ এক্সপোর্টটো কমি যায় তাত not only our domestic players will affect but the overall macro economy will impact because we will earn less amount of dollars so ডলাৰ আমাৰ যেটো আর্নিং এটো কমি যাব ফরেন এক্সচেঞ্জ যেটো রিজার্ভ আছে এটো কমি যাব foreign exchange reserve যদি কমি যায় for example if we are not getting lot of dollars then we cannot trade for oil with Saudi Arabia বুজি পাইছানে with the Iraq so এইখিনি বহুত কথা আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে কাৰণ কি ট্ৰেডটো কেৱল অকল এতিয়া দিনত ধৰিলক ক্ৰুড অইলৰ ট্ৰেডটো থ্ৰু আমি ডলাৰহে কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে so এইখিনি ধুনিয়াকৈ আমি দিছো যে কেনে পলিসি এসিমেট্ৰি কথা কৈছে যে পেনাল লেভি মিটিগেশন টুলকিট so আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আজিৰ দিনত so নেগোসিয়েশন এক্সক্লুশনৰ কথা কৈছে ইয়াত ৰিভিজিট ইণ্ডিয়াছ টাৰিফ ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক তেনেকৈ টাৰ্গেটেড সাপোৰ্টৰ কথা কৈছে এণ্ড ডাইভাৰ্সিটি মাৰ্কেটস so এইটো কথা কোৱা কৈছে যে আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব যাতে আমি বেলেগৰ লগত এক্সপোৰ্টটো কৰোঁ বুজি পাইছানে আৰু ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে টাৰ্গেটেড সাপোৰ্ট যে যিখিনি ধৰক এতিয়া আমি ক'লো যে জুৱেলাৰী সেক্টৰত সাংঘাতিকভাৱে ইম্প্যাক্ট কৰিব বুজি পাইছানে সো টেক্সটাইল সেক্টৰত সাংঘাতিকভাৱে ইম্প্যাক্ট কৰিব আৰু US মাৰ্কেটখনৰ অল্টাৰনেটিভ ইমান নাই ইমান পটকে বুজি পাইছানে কাৰণ কি US ত ধৰক আমি গম পাইছো যে তাৰ যেটো ধৰক 53 crore people are there so 53 crore people যেটো পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম এটো বহুত বেছি so এই ইমানখিনি হিউজ মানুহৰ ইমান বেছি পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম মানে তেওঁলোকৰ কনজাম্পশন ক্যাপাসিটিটো বেছি so ইমান বেছি এটা সুইটেবল মাৰ্কেট আপুনি পটককে ক'তো নাপায় instead you are not capturing the European Union markets বুজি পাইছানে কাৰণ কি বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মাৰ্কেটস বা অস্ট্রেলিয়ান মাৰ্কেটস UAE ত আপুনি অকন পাব পাৰে so তেনেকৈ আমি বিচাৰিব লাগিব যে আমাৰ ওচৰত বহুত বেছি কিন্তু ডাইভাৰ্সিটি নাই to replace this US market because US has huge consumption capability the peoples of the US has rich and they can consume more costly items like the jewelry okay বুজি পাইছানে সো এই সেক্টৰটোত আমি কি কৰিব লাগিব যে এক্সপোৰ্ট যিখিনি ধৰক ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি আছে বা এক্সপোৰ্ট ফেসিলিটেশন যিখিনি ধৰক আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে বা আমাৰ যিখিনি ধৰক কাস্টম যিখিনি ধৰক আছে ডিউটি আছে এইখিনি আমি অকমান তেওঁলোকক কি কৰি ৰেহাই দিম সো এইটো এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন যেটো পলিসি আছে এইখিনি আমি কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে সেক্টৰ ওয়াইজ কৰিব লাগিব যেটো সেক্টৰ বেছিকৈ ইম্প্যাক্ট কৰিছে তেওঁলোকক বেছিকৈ দিব লাগিব নট ইউনিফৰ্মলি আমি কাৰণ কি এই যেটো 50% আমাক লগাইছে তাৰ কাৰণে কিছুমান সেক্টৰ বেছিকৈ কিন্তু ভগিব বুজি পাইছানে হেতুকে বাৰে বাৰে আহি আছে
সো গতিকে এইকেইটা আমি চেলেঞ্জেছ চাইছোঁ কি চেলেঞ্জেছ আছে আৰু লজিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল বেছটো ইয়াত চোৱা গৈছে আৰু ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ মানে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন লিগেল ডাইমেনশ্যন এথিকেল ডাইমেনশ্যন আৰু আমি NCERT লগত লিংক কৰি দিছোঁ ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিছোঁ যে ইমিডিয়েট আমি কি কৰিব লাগিব 0 to 3 monthsত যে নেগোচিয়েট স্প্ৰিণ্ট উইথ দ্য ইউএছক আমি বুজাব লাগিব যে চাওক যে গোটেই কথাটো আছে যে ৱাই উই আৰ পুটিং টাৰিফছ অন ইউৰ আইটেমছ বিকজ উই হেভ 70 crore farmers in India and we have to defend their life. Okay, if the dairy products, cheap agriculture products coming from US and they are flooded in Indian markets, then it will directly impact to those 70 crore farmers. They directly affect the farmers, and we cannot compromise the interest of the farmers because they are comprising the brunt of the workforce. 48% of our workforce are being engaged in agriculture. তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা কাম কৰা আমাক মেনুফেকচাৰিংটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে পইচা দিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ নেগোচিয়েশ্যন কৰিম আৰু ভালকৈ আমাৰ মানে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে পইচা দিয়া যদি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বা মানুহখিনি মানে মেনুফেকচাৰিং আৰু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপত্তি নাই টাৰিফটো আমি উঠাই দিম বুজি পাইছেনে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ নেগোচিয়েশ্যন চলি আছে কাৰণ কি বহুত প্ৰফেশ্যনেল মানুহ ইয়াত বহুত মানে দিগ্গজ মানুহ ইয়াত কি কৰিছে এই মানে বেষ্ট অফ দ্য আৱাৰ ফৰেন পলিচি এক্সপাৰ্টছ আৰ বিং এংগেজিং উইথ hammering out a trade deal in favor of India or in a win-win situation like we did in UK. So তেনেকুৱাটা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ that's why we are taking some time because tactfully a 25% যিটো পেনাল্টি আমাৰ ওপৰত লগোৱা গৈছে যিটো আমাক 50% লৈ নিলে সেই 25% টো ইমিডিয়েটলি আমাক কি কৰা নাই ইম্প্যাক্ট কৰা নাই 21 দিনৰ পিছতহে ইম্প্যাক্ট কৰিব মানে 27 আগষ্টতে সেইটো বস্তু কি হ'ব ইম্প্যাক্ট হ'ব আজিৰ দিনত 25% আমাৰ লাগি আছে সেইটোৰ আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু এক্সট্ৰা 25% যিটো আছে সেইটো অন নেগোচিয়েশ্যন হৈ আছে বিকজ ইট ইজ নট এপ্লাইড at this moment it will be going to apply onwards 27th of August এতিয়া এটো এপ্লাই হোৱা নাই সো দিকে এপ্লাই হোৱা আগতে আমি কি কৈছো নেগোচিয়েট কৰিছো তাৰিফ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক সাৰ্জাৰি এট হোম ঠিক তেনেকে MSME বাফাৰ কথা কৈছে লিকুইডিটি প্ৰিপেয়াৰনেছৰ কথা কৈছে কাৰণ আমি গম পাইছো যে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ড্ৰপ হ'ব ঠিক তেনেকে ইয়াত 3 to 12 months আমি কি কৰিম যে ইয়াত ধুনিয়াকে হেখিনি দিছে সো ৰাংগৰাজন ইজ ভেৰি এক্সপাৰ্ট ইন ম্যাক্ৰো ইকোনমি সো দিকে টাৰ্গেটেড FTAs কথা কৈছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ কথা কৈছে প্ৰডাকশন আপগ্ৰেডিংৰ কথা কৈছে ডাটা এণ্ড মনিটৰিং সেলস মিডিয়াম টাৰ্মত আমি কি কৈছো কম্প্ৰিহেনসিভ টাৰিফ পলিচি এটা সাৰ্ভিস এণ্ড ডিজিটাল ট্ৰেড মাল্টিলেটাৰেল ষ্ট্ৰেটেজি এইখিনি বস্তুত আমি জুৰিব লাগিব ইন লং টাৰ্ম ওকে তেতিয়া আমাৰ হ'ব UPSC কাৰণে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ধুনিয়াকৈ দিছো ওকে নেক্সট এটা খুব ৰিলেভেন্ট আৰ্টিকেল হৈছে উইথ দ্য GS পেপাৰ 3 যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছে এনভায়ৰনমেন্ট ডিজাস্টাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেনেকৈ ৰেইন লেণ্ডস্লাইডছ ফ্ল্যাশ ফ্লাড এণ্ড আনসাৰ্টেইন মিক্স কাৰণ কি আমি যিটো উত্তৰাক্ষীত যিটো আমি ঘটনা দেখিলো ইট ইজ এ মিক্সচাৰ অফ দ্য ফেক্টৰছ অফ দ্যাট নেচাৰেল calamity or disaster it is a mixture of rain cloud burst যেটো আমি কৈছো ল্যান্ডস্লাইড হৈছে সাংঘাতিক ভাবে আৰু ফ্ল্যাশ ফ্লাড আহিছে এই তিনিটা মিলি পেলাই এইটো বস্তু হৈছে সো গতিকে ফ্ৰেজাইল ৰিজনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে সো গতিকে আমি সিস্টেমেটিক প্ল্যানিংৰ কথা কোৱা গৈছে টুৰিষ্ট ফুটফলক আমি ভালকে বস্তুটো কি কৰিব লাগিব ৰেগুলেট কৰিব লাগিব গাইডলাইনছত আনিব লাগিব আৰু আমাৰ আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেমটোক আৰু আমাৰ ৰবাস্ট কৰিব লাগিব বুজি পাইছনে সো গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি আমি কনসাৰ্টেড ৱেট কৰিলেহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ বা আমি হাত খাইব পাৰিম বা মিটিগেশ্যন এণ্ড প্ৰিপেয়াৰনেছৰ বহুত দৰকাৰ আছে নো সিঙ্গল কজ ইফেক্ট চেইন সো গতিকে কোনোবা এটা বোলে এনেকুৱা হৈছে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি ইয়াত তিনিটা কাৰণ সোমাই আছে বুজি পাইছনে এই যেটো এটা নেচাৰেল ক্যালামিটি আহিলে তাৰ কাৰণে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট ল্যান্ডস্লাইড এণ্ড ফ্ল্যাশ ফ্লাড এই তিনিটা কি হৈছে ইয়াত জড়িত হৈ আছে সো গতিকে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট ইজ ডাজন্ট নেসেসাৰিলি ফৰ সাফিচিয়েন্ট সো গতিকে অকল ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ কাৰণে হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো হাইড্ৰো জিঅ'মৰ্ফিক কনটেক্সট মেটাৰ্স মোৰ দেন দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট টোটেলস ওকে সো ঠিক তেনেকৈ হিমালয় ইউথ এণ্ড সিস্মিকেলি এক্টিভ হয় মানে যিটো হিমালয় অঞ্চল আছে এইটো সদায় এটা মানে টেকটনিক্যালি এক্টিভ এটা জোন হয় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক জোন 5 হিচাপে ডিমাৰ্কেট কৰিছো কাৰণ কি এইটো এটা মানে দুখন কনভাৰ্জিং প্লেটৰ এটা বাউণ্ডাৰীত আছে আমি সেইটো বাৰে বাৰে ক্লাছতো কৈছো এনাখন যে আমাৰ ধৰক ইউৰেশিয়ান প্লেটখন আছে আৰু এফালে ইণ্ডিয়ান প্লেটখন আছে দুইখন প্লেটে দুইটাই কি হৈছে কলিজন হৈছে তাত কনভাৰ্জেন্স হৈছে তাৰ কাৰণে ফোল্ড মাউন্টেনটো সৃষ্টি হৈছে এণ্ড দ্যাট টু প্লেটস are keep colliding each other
but keep converging each other. That's why this region is being very considered as a very seismically active. That's why you are providing it or demarcating it as a zone 5 area under earthquake preparedness category. ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে early warning system is very hard. সেইটো আমাক কিন্তু কি কৰিব লাগিব, এই যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো আমি ভাল কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নিচাৰৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বুজি পাইছেনে? যিটো আমি ধৰি লওক এটা নিচাৰ ওপৰত সেইকাৰণে এটা ভিডিঅ' আমি বনাই আছোঁ উইথ ইন থ্ৰু আৱাৰ প্লেটফৰ্ম, যে হোৱাই নিচাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিছ কণ্টেক্সট। ঠিক তেনেকৈ মেনেজমেণ্ট এণ্ড মাষ্ট বি মাল্টি ছেক্টৰেল। চ' গতিকে মেনেজমেণ্টটো আমাক ভাল লাগিব, কাৰণ কি আমাক ছফ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব, বুজি পাইছে? আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে, আমাৰ যিটো ধৰি লওক মেচিনেৰী আছে, চ' গতিকে গভাৰ্নেন্স যিটো আছে সেইটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। তাত যিটো ধৰি লওক বিল্ডিং কোডছ আছে, তাত ধৰি লওক পাৰ্মিশ্যন যোনে দিয়ে, তাত যিটো টুৰিজিমৰ যিটো গোটেই বেহা চলি আছে, এই গোটেই বস্তুটো কোনে ৰেগুলেট কৰিছে, ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ আমি দিছোঁ, ৱে ফৰৱাৰ্ডটো ইয়াত দিয়া হৈছে যে ৰিস্ক চেঞ্চিটিভ ইউজ সেইটো আমি লগাব লাগিব, হিল ৰোড কোড লগাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰমেট্ৰলজিকেল গ্ৰেনুলেৰিটি, চ' গতিকে আমি সৰু সৰু বস্তু ইনফৰ্মেশ্যন আমি জানিব লাগিব এবাউট দিছ হাইড্ৰমেট্ৰলজি, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ডেব্ৰিজ পাথ মেনেজমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে ৰিভাৰখনে কিমান ডেব্ৰিজ লৈছে, চিল্ট কেৰিয়েজ কিমান আছে। ঠিক তেনেকৈ কমিউনিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে, কমিউনিটি প্ৰট'কলছ। ত' তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক মক ড্ৰিল কৰা ৰাখিব লাগিব, প্ৰিপেয়াৰনেছ এণ্ড মিটিগেশ্যনৰ ছলিড প্লেন লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে টুৰিজিম ডিচিপ্লিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ কি অকল পইচাৰ কাৰণে যদি বহুত বেছি টুৰিষ্ট ফুটফল হয়, তাৰ কাৰণে আমি ৰেম্পেণ্ট যদি হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক বা টুৰিজিম মানে কানেক্টিভিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক, এইবিলাক যদি আমি তাত এষ্টাব্লিছ কৰাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰপৰাই গোটেই কেলামিটিটো আৰম্ভ হ'ব, বুজি পাইছেনে? চ' মনিটৰিং এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ইয়াত মেকানিজিম এটা মানে ইনষ্টল কৰিবলৈ কাৰণে কৈছে। আৰু অসমৰ কাৰণে এইটো এটা শিক্ষা হয় যে যদি আমি এনেকুৱা এখন নকৰোঁ, যদি আমাৰ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো যদি আমি নকৰোঁ, কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি নকৰাওঁ, প্ৰিপেয়াৰনেছ যদি নহয়, মিটিগেশ্যন যদি নহয় থ্ৰু এডিকুৱেট বিল্ডিং কোড এণ্ড ৰোড কোডছ, চ' গতিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইন ফিউচাৰ হ'ব পাৰে। চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। হোপ ইউ এনজয়। ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। থেংক ইউ।